گجراتی برادری کی ہم بات کر رہے تھے خدمات کا، تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم ایک جو کتیانہ ویمن فاؤنڈیشن ہے اس سے ہم نے ایک ایگریمنٹ بھی کیا ہوا ہے اپنے جو پریس کلب کے ممبرز ہیں 1800، وہاں ان سے اپنا ایک علاج بھی وہاں پر ہوتا ہے، ان کو جو سہولت ہے وہ پریس کلب ان کو کتیانہ ویمن سے حاصل کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو برادری کی خدمات ہیں وہ ان گنت ہیں، اگر ہم اس کو گنوانا شروع کر دیں تو، اور بہت ہی ایک بڑا رول رہا ہے پاکستان کی اور بالخصوص کراچی کی ترقی میں۔ پریس کلب کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، آپ کی کسی بھی تقریب کے لیے آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم حاضر ہے۔ ہم بات کر رہے تھے یونٹی کی، اتحاد کی، تو کوشش یہی کی جانی چاہیے کہ ہم معاشرے میں ایک مثبت پیغام کو آگے پھیلائیں۔ پریس کلب کی جانب سے آپ کو انتہائی شاندار پروگرام پر میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بات ہم کر رہے تھے کہ گجراتی ہم جو بھی لینگویج اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں ماضی کو ختم ہوتے جا رہی ہے، اور جس طرح کہا آپ نے کہ کوشش کی جانی چاہیے کہ گھروں میں ہم بولیں جو افراد ہیں جس مقامی زبان میں ملت کی بات ہو رہی تھی، وطن کی بات ہو رہی تھی، تو ضروری ہے کہ اس افراد کو چلنا چاہیے، اس کی سرکولیشن بڑھنی چاہیے، چینلز بھی آنے چاہیے۔ اس میں یقینی طور پر ہم اگر آپ کی کوئی مدد کر سکتے ہو تو ہم حاضر ہیں، اور پریس کلب کی جانب سے میں پھر آپ کو اس پر پیشکش بھی کروں گا کہ جو بھی ہمارے لیے کام ہوگا ہمیں لازم بتائیں، ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ بہت شکریہ۔ ہماری آل پاکستان ویمن فیڈریشن کیا چیز ہے؟ فیڈریشن آف 52 ایسوسیشن، تمام آثار جماعتیں، کتیانہ جماعتیں، جوراجی جماعتیں ہماری جماعتیں ہیں، وہ گجرات کے جو علاقے ہوتے ہیں ان کے حساب سے وہ جماعتیں بنی ہوئی ہیں۔ پھر ان کو فیڈریٹ کیا پاکستان میں، پاکستان بننے کے بعد کتنے سال سے چل رہی ہے، اور یہ تنظیم کا اپنا سیکریٹریٹ آپ نے دیکھا ہوگا کئی دوستوں کے ساتھ ہم ویمن یوتھ والوں کے ساتھ ہم ایک میٹنگ بھی کریں گے گجراتی میں، ان سے گزارش کروں گا کہ اس کو آگے بڑھائیں۔ آج آپ میڈیا پبلسٹی ہوگی تو آہستہ آہستہ سب کو پتہ چلے گا، آپ کی ویورشپ بنے گی، جب ویورشپ بنے گی لوگوں کو پتہ چلے گا، آپ کی ایکٹیویٹی سے پتہ چلے گا۔ تو ٹائم کم ہے آواز بولنے کے لیے، میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں آئے۔ الطاف بھائی کھٹا سے آئے ہوئے پریس کلب کے ہمارے دوست ہیں، جوناگڑھ کی جو موومنٹ چل رہی ہے اس میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں سندھ سے۔ کہ ابھی میں سن رہا تھا کافی لوگ بات کر رہے تھے پریس کلب کے حوالے سے، تو یہ وہ نمائندے ہیں جو اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہیں، اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جب آپ چاہیں، جس وقت چاہیں، جو چاہیں بات کر دیجیے، کوئی کام ہے تو سیکریٹری ہے اور عہدیدار موجود ہے، آپ آ کے کر سکتے ہیں اور کوئی اتنا ایشو نہیں ہے اس پہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اب میں دعوت خطاب دوں گا جناب اسلم خان صاحب کو، جو ہمارے جوائنٹ سیکرٹری ہیں، جو وہاں ہیں، گزارش ہے۔ عبدالکریم میگھانی صاحب، گجرات کے پریزیڈنٹ وساولہ صاحب، ہمارے محترم قابل صدر احترام جناب مقصود یوسفی صاحب، اور آج کی تقریب کے دولہا پریس کلب کے سیکریٹری جنرل، مجھے کہا گیا تھا سیکریٹری جنرل سیکریٹری جناب بخشی صاحب، اور ہمارے نوجوان پریس کلب کے ساتھی، پریس کلب کے کوآرڈینیٹر آصف جیجا کی شخصیت کے متعلق میں آگے جا کے کچھ کہوں گا، لیکن ایک بات کہ پاکستان کی ہی نہیں، نیشنل ہی نہیں، انٹرنیشنل ایک مقام رکھنے والی ایک پریس کلب وہ کراچی پریس کلب ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور کئی سالوں سے میں ویسا پریس کلب سے میرا رابطہ تو یقیناً رہا ہے، لیکن پچھلے 2 سال میں بخشی صاحب اور ان کی ٹیم نے جو کام کیا پریس کلب میں، اور جیسے کہ ایک شاندار ایک جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ و پیراستہ اور جدید تقاضوں کے مطابق
जो स्टूडियो बनाया और ये टेरेस बनना है, आपने देखा, ये भी एक शानदार साथियों के लिए गुंजाइश नहीं। ऐसे ही हमारे, जैसे मैंने अर्ज किया है, हमारे मोहतरम मकसूद यूसुफी साहब ने इस बिल्डिंग को जिस तरह से आरास्ता किया, इसके जो पुराने कदोकार को और उसको जिस तरह से महफूज किया, वो भी आपके सामने है। जीप जो बगल में बना हुआ है, ये भी यूसुफी साहब का कारनामा है और बहुत कुछ है। तो ये जो प्रेस क्लब जो है, इसको एक इम्तियाजी खुसूसियत हासिल है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल एक वो है। अभी मैं सेक्रेटरी साहब के भट्टी साहब के ऑफिस में बैठा था 2-3 दिन पहले रात को, तो आप तुर्की से रास्ते में थे, मैंने देख लिया, मैं माफी चाहता हूँ, मैंने गलती से देख लिया था, तो तुर्की से रास्ते में थे और बहुत कुछ काम हो रहे हैं। तो ये मेरे कहने का मकसद ये है कि ये जो है हमारे लिए, साथियों के लिए एक हमारा आशियाना है, और ये प्रेस क्लब जो है उसका और साथियों का जुड़ीदानन का साथ है। मैंने ये सराहना की और वाकई में भरपूर जो काम किया है इन्होंने, ऐसा पिछले कई सालों से नहीं हुआ। ये मैं बिना इम्तियाज और बगैर किसी उसके एग्जेगरेशन के ये बात कह रहा हूँ। और आज भी मेरी खिदमत जो है साथी बिरादरी के लिए हाजिर है। मैं अपने आप को प्रेस क्लब का एक अड्डा कारकुन और आपकी टीम का एक हिस्सा के तरीके पे पेश करते हुए मैं फख्र महसूस करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हमारे बहुत कुछ हमारे कुछ मालूमात है वो भी हम इंशाअल्लाह आगे अर्ज करेंगे। और ये भी है कि ये आसिफ जीजा के वालिद साहब थे, अहमद जीजा, इनका बड़ा नाम था, इनका बड़ा काम था, और वो रोज मिलत में आते थे, और रोज मिलत में आते थे, किसी दिन खाली नहीं जाता था कि प्रधानमंत्री को उनकी जरूरत न हो। और ये देखें कि यही आमिर जीजा साहब को अल्लाह ताला करोड़ करोड़ तशरीफ करे, आज उनके लायक को फायक दोनों उनके नाम को 4 साल लगा, मेरी कोई शक्ति नहीं इंशाअल्लाह। तो मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, बस ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो पिछली 2022 की जो बॉडी है, गवर्निंग बॉडी, उसने जो शानदार कारनामा अंजाम दिया है, उसकी एप्रिसिएशन के लिए हमने ये एक छोटी सी तकरीब रख के आपको रहमत दी और आप हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ लाए। तो मैं फर्दन शुक्रिया अदा करूँ। इस अब्दुल्लाजी साहब यहाँ जलवा अफरोज है, बचाव शरीफ के प्रेसिडेंट और बैठे अब्दुलरहमान साहब मौजूद है, सुनिए हमारे दूसरे रहमाना साहब मौजूद है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हमारा ये छोटी सी काविश कामयाब रहेगी इंशाअल्लाह ताला। तो मैं पूरी यकीन के साथ ये अर्ज करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इसी तरह से पाकिस्तान की ये सबसे बड़ी प्रेस क्लब, कराची प्रेस क्लब, रात दिन तरक्की करती रहेगी और इसी तरह से इसकी रौनक है और इसकी क़यादत जो है वो हमेशा सुरखरू होती रहेगी। ऐसी दुआ और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। और दीगर अहबाब ने आज मेमन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से मौजूद साहिबान का शुक्रिया अदा करता हूँ और सेक्रेटरी जनाब रिजवान भट्टी साहब, ज्वाइंट सेक्रेटरी असलम खान साहब और तमाम अहदेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत मस्बत किरदार मेमन बिरादरी मोहब्बत, खुलूस और तामीर से इबारत है। जर्नलिस्टों में भी हमारे कई मेमन साथी काफ़ी अरसे से इसमें रहे। बशीर मुंशी साहब से तारुफ बहुत बाद में हुआ, लेकिन काफ़ी पहले
निज़ामुद्दीन मखदूम साहब थे, निज़ाम साहब, AR सरोड़ साहब थे, जावेद साहब थे, अल्लाह ताला इनको सैद आफियत दें, अब्दुल अमीन छात्रा साहब, साथियों में भी खास से मेमन बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने नाम कमाया। अहमद जिएजा साहब फोटोग्राफरों में बड़ा नुमाया नाम था, यानी वो थे तो मिल्लत अखबार से और मिल्लत ग्रुप से वाबस्ता, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम अखबारात के जो सीनियर फोटोग्राफर्स थे वो उनसे इस्तेमाला करते थे। उनकी बनाई हुई तस्वीर तकरीबन पाकिस्तान के तमाम अखबारात की जीनत बन चुकी थी। अल्लाह ताला उन्हें गरीब रहमत करे। उसके बाद उनके बड़े साहबजादे आरिफ जिएजा ने भी बहुत काम किया और अपना नाम कमाया। अल्लाह ताला उन्हें भी गरीब रहमत करे। और अब उनके साहबजादगान जावेद जिएजा और आसिफ जिएजा उनके फन को आगे बढ़ा रहे हैं, इस विरसे को आगे बढ़ा रहे हैं। अल्लाह ताला इनको सेहत और सलामती अता फरमाए और इन्हें कामयाबी अता फरमाए। मैं तवक्को रखता हूँ कि बशीर मुंशी साहब की क़यादत में हमारी मेमन बरादरी के जर्नलिस्ट जो हैं वो मुस्तैद होकर आइंदा भी ऐसी तकारीब का एहतमाम करते रहेंगे और प्रेस क्लब की जो भी बॉडी आइंदा भी होगी उसे मुफीद मशवरों से भी नवाजेंगे ताकि आइंदा भी ये काम करता रहे, काम आगे चलता रहे। प्रेस क्लब के नायब सदर रशीद मेमन साहब भी आए, उन्हें भी शामिल है। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। वो सहूलियत है बल्कि उनकी प्रोफेशनल जो लाइफ है, जो सहाबत है, जो सहाबत में काम कर रहे हैं, उस वाले से उनको तरबियत देंगे, उनको जो है वो उनको सहूलियत काम करें। 9 से क्लब में जो है वो जीत रहा है और 2011-2012 से क्लीन स्वीप कर रहा है। 10 साल में एक दफ़ा हमने सिर्फ प्रेजर की सीट लूज की, लेकिन 2 बार कामयाब नहीं हो सका। तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमारे लोगों ने परफॉर्म किया है, हमारे ग्रुप ने परफॉर्म किया है और ये परफॉर्मेंस ही है जो मुश्किल 2 सालों में मेमन की बात आ रही थी तो मेमन कम्युनिटी में हमें बहुत सपोर्ट किया है। आज भी 2 प्रोग्राम थे, ये प्रोग्राम तो एक गवर्नर हाउस प्रोग्राम है जब गवर्नर साहब ने बुलाया है, तो वो प्रोग्राम मैंने इसलिए किया है कि ये प्रोग्राम हमारे लिए ज़्यादा है, ये हमारे दोस्तों ने रखा है, ये प्रोग्राम मेमन बरादरी ने रखा है। कल मैं जब लास्ट में आया था तो मैंने पहले जो काम करवाया था हमने मस्जिद की तस्वीर और अरेस्ट करवाई थी। हमारी मस्जिद थी, छोटी सी जाए नमाज है जो ओपन थी, जहाँ पे शोर बहुत होता था, तो हमने उसको फुली AC करवाया और पहले जो काम था वो भी मेमन ने करवाया था हमारा। उस मस्जिद तामीर के लिए जितना फंड था तो 8-10 लाख रुपये का खर्चा था वो एक मेमन ने किया था। और अभी भी कर में जितने मनसूबे चल रहे हैं हमारे, चाहे वो नई कैंटीन का मनसूबा हो या इसके ऊपर जो हॉल का मनसूबा हो, जो हम मॉडल बना रहे हैं, उन तमाम में मेंबर के दोस्तों ने मेमन बरादरी वाले सब बहुत ताउन किया। आसिफ भाई ने जिक्र किया था कुतियाने वाले थे, कुतियाने में अपना हॉस्पिटल अकील गढ़ी साहब ने हमें स्पॉन्सर किया है। गलत के जितने मेंबर्स हैं वो उनके अहल खाना उन तमाम लोगों का कुतियाने में इलाज फ्री है। पाकिस्तान में कोई ऐसा काम नहीं होगा जिसके तमाम मेम्बरान और उनके अहल खाना को इलाज फ्री हो। और ये भी मैं उन बातों को मेमन बरादरी के दोस्त ने कितने तक उन्होंने ताउन किया हुआ था। साल का 1 करोड़ रुपये का फंड है वहाँ पर हमारे सबसे पहले। तो जितने भी साथी जितने दोस्त हैं जो मुलाजिम भी हैं, जो मेम्बरान हैं, उनके अहल खाना हैं, उनका फ्री कॉस्ट इलाज होता है। उसके अलावा हमने मेम्बरान के लिए जो एक बड़ी अच्छी सहूलत पेशी से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, जिससे लोगों के रोजगार में इजाफा हुआ है, वो डिजिटल मीडिया की सहूलत है। हमने पाकिस्तान में पहला क्लब है जहाँ पे पूरा स्टूडियो मौजूद है। दुनिया तब्दील हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद डिजिटल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया आ गया, लोग अपने यूट्यूब चैनल बना लिए, लोग वीलॉग करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को 2018 का जो क्राइसिस आया था तो बहुत सारे साबित बेरोजगार हो गए थे, अखबार बंद हो गए, अखबार बंद हो गए, बड़ा अखबार था, जंग ने बहुत सारे लोगों को फारिग कर दिया, बहुत सारे स्टेशन कर दिए। और जब ये लोग फारिग हुए तो इनके जॉब के लिए, रोजगार के लिए हमने क्या स्टूडियो बनाया है और इस वक्त 50 से 60 अफराद ऐसे हैं जो उस स्टूडियो से रोजगार कमा रहे हैं और उस स्टूडियो में तमाम सहूलियात जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। बल्कि अब मज़ीद कुछ कंपनीज आ रही हैं जिसमें टिकटॉक भी शामिल है, जिसमें ओप्पो शामिल है और बाकी कंपनीज हैं, वो हमें स्टूडियो को मज़ीद सहूलियत बढ़ाने के लिए कुछ सामान दे रही, कुछ कैमरे दे रही, हमें सपोर्ट कर रही। तो मैं सोचता हूँ कि हमें
जो सहाफ़ी हैं जो सब ने काम किया लोगों के उनके लिए रोजगार के लिए काम किया है, यूनियन के रोजगार की फलाने के लिए काम किया है। बाकी जो चीज़ें हैं मतलब अपने देखी होंगी कल में मामला जो भी हैं हमने कल का जो जितना सिस्टम है क्लाउड बेस कर दिया है। पाकिस्तान का पहला क्लब है जहाँ पर जिसकी अपनी मोबाइल एप्लीकेशन मौजूद है। आप मोबाइल एप्लीकेशन पर अपना प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। आप जितना खाना खाएंगे जो भी अपने डिजोर्स पे आ जाएंगे और जितना भी हमारा सिस्टम है तो क्लाउड बेस हो गया। कोई गलत नहीं कर सकते, गलत से मेरी लाल की जित देखूं तितराई, अरे लाल लेने में भी खुद की वो कानून का गुजराती लैंग्वेज में है कानून का राधा छे कोनी
ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। इसीलिए मैं आसिफ जेजा की भी इज्जत करता हूँ और जावेद की भी करता हूँ। मेमन मेरे लिए बहुत कुछ है मेरी फील्ड में, क्योंकि मैं फोटोग्राफर हूँ और जब मैं मेरी नौकरी एक जगह से ख़त्म हो गई थी तो आरिफ जेजा ने मुझे जो है वो एक सहारा दिया, एक कैमरा दिया और 1000 रुपये दिए उस वक्त कि तुम रखो और मैं तुम्हारे साथ। वो मैं आज तक नहीं भूल सकता और मेमनों का शुक्रिया। मैं हमारे यहाँ चंद्रकांत मौजूद हैं, इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि मैंने इनसे माइक छीना है, नहीं छीनना चाहिए था, हमारी मजबूरी है क्योंकि वो तकरीब ऐसी है। तो मैं चाहूँगा कि बशीर मुंशी साहब, रोसावाला साहब और अब्दुल करीम मैनानी साहब और हमारे जितने मेहमान हैं वो अजरक का तोहफा पेश करें। अब्दुल रशीद मोहम्मद साहब। सर एक मिनट सर, ऐसे ही रहेगा। एक मिनट सर, एक मिनट यस, एक मिनट। सर यहाँ देखिएगा सर, यहाँ देखिएगा सर, यहाँ पे एक सेकंड सर, यहाँ देखिएगा सर, एक मिनट सर, एक मिनट खड़े हो जाए एक मिनट सर, यहाँ देखिएगा सर। असलम भाई से गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर यहाँ देखिएगा, असलम भाई इधर। अतर भाई के बाद में रियासत भाई से कहूँगा कि वो यहाँ देखिए, अतर भाई इधर आए। लियाकत भाई इधर जरा। हमको मिलकर काम करना चाहिए, कौम की भलाई के लिए काम करना चाहिए। अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ हम खर्च कर सकते हैं, इससे ज़्यादा खर्च करने की भी अल्लाह ने हमें तौफीक दी हुई है। हमको इस तरफ ध्यान देना चाहिए, गरीबों की वसात का ध्यान देना चाहिए, ज़बान की तरवीज का ध्यान देना चाहिए और तरक्की करनी चाहिए। इंशाअल्लाह और अज़ीज़ पाकिस्तान जो है बहुत फले फूलेगा और मेहमान गुजराती बिरादरी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेगी।
جو لائف ہے، جو صحافت ہے، جو صحافت میں کام کر رہے ہیں، اس والے سے ان کو تربیت دیں، ان کو جو ہے ان کو سہولیت فراہم کریں۔ 2009 سے کلب میں جو ہے وہ جیت رہا ہے اور 2011-2012 سے کلین سویپ کر رہا ہے۔ 10 سال میں ایک دفعہ ہم نے صرف پریزنٹ کی سیٹ لوز کی تھی، لیکن 2 بار کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے لوگوں نے پرفارم کیا ہے، ہمارے لوگوں نے پرفارم کیا ہے، اور یہ پرفارمنس ہی ہے جو گزشتہ 2 سالوں میں میمن کی بات آ رہی تھی، تو میمن کمیونٹی نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے۔ آج بھی 2 پروگرام تھے، یہ پروگرام تو ایک گورنر کا پروگرام ہے جب گورنر صاحب نے بلایا ہے، تو وہ پروگرام میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ پروگرام ہمارے لیے زیادہ اہم ہے، یہ ہمارے دوستوں نے رکھا ہے، یہ پروگرام میمن برادران نے رکھا ہے۔ کل میں جب لاسٹ میں آیا تھا تو میں نے پہلے جو کام کروایا تھا، ہم نے مسجد کی تزئین اور آرائش کروائی تھی۔ ہماری مسجد تھی چھوٹی جائے نماز ہے جو اوپن تھی، جہاں پہ شور بہت ہوتا تھا، تو ہم نے اس کو فلی اے سی کروایا، اور پہلے جو کام تھا وہ بھی میمن نے کروایا تھا ہمارا۔ اس مسجد تعمیر کے لیے جتنا فنڈ تھا 8-10 لاکھ روپے کا خرچہ تھا، وہ ایک میمن نے کیا تھا، اور ابھی بھی کرم میں جتنے منصوبے چل رہے ہیں ہمارے، چاہے وہ نئی کینٹین کا منصوبہ ہو یا اس کے اوپر جو ہال کا منصوبہ ہو، جو ہم ماڈل بنا رہے ہیں، ان تمام میں ممبر کے دوستوں نے سب بہت تعاون کیا۔ آصف بھائی نے ذکر کیا تھا کتیانے کے والے تھے، کتیانے میں اپنا ہاسپٹل عقیل گڑی صاحب نے ہمیں اسپانسر کیا ہے۔ کلب کے جتنے ممبرز ہیں وہ ان کے اہل خانہ، ان تمام لوگوں کا کتیانے میں علاج فری ہے۔ پاکستان میں کوئی ایسا کلب نہیں ہوگا جس کے تمام ممبران اور ان کے اہل خانہ کو علاج فری ہو۔ اور یہ بھی میں ان باتوں کو میمن برادری کے دوست نے کہ تھا، انہوں نے تعاون کیا ہوا تھا، سال کا 1 کروڑ روپے کا فنڈ ہے وہاں پر ہمارے والوں سے پہلے۔ تو جتنے بھی ساتھی، جتنے دوست ہیں، کلب کے ملازمین جو ملازمین بھی ہیں، جو ممبران ہیں، ان کے اہل خانہ ہیں، ان کا فری آف کاسٹ علاج ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے ممبران کے لیے جو ایک بڑی اچھی سہولت پیش کی، جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، جس سے لوگوں کے روزگار میں اضافہ ہوا ہے، وہ ڈیجیٹل میڈیا کی سہولت ہے۔ ہم نے پاکستان میں پہلا کلب ہے جہاں پہ پورا اسٹوڈیو موجود ہے۔ دنیا تبدیل ہو رہی ہے، الیکٹرانک میڈیا کے بعد ڈیجیٹل میڈیا آ گیا، سوشل میڈیا آ گیا، لوگوں نے یوٹیوب چینل بنا لیے، لوگ ویڈیو کرتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں کو 2018 کا جو کرائسس آیا تھا تو بہت سارے صحافی بے روزگار ہو گئے تھے، اخبارات بند ہو گئے، عوام اخبار بند ہو گئے، بڑا اخبار تھا، جنگ نے بہت سارے لوگوں کو فارغ کر دیا، بہت سارے اسٹیشن کر دیے۔ اور جب یہ لوگ فارغ ہوئے تو جاب کے لیے، روزگار کے لیے ہم نے کلب اسٹوڈیو بنایا ہے، اور اس وقت 50 سے 60 افراد ایسے ہیں جو اس اسٹوڈیو سے روزگار کما رہے ہیں، اور اس اسٹوڈیو میں تمام سہولیات جو ہیں وہ فری آف کاسٹ ہیں۔ بلکہ مزید کچھ کمپنیز آ رہی ہیں، جس میں ٹک ٹاک بھی شامل ہے، جس میں اوپو شامل ہے، اور باقی کمپنیز ہیں، وہ ہمیں اسٹوڈیو کو مزید سہولیات بڑھانے کے لیے کچھ سامان دے گی، کچھ کیمرے دے گی، ہمیں سپورٹ کرے گی۔ تو میں سوچتا ہوں کہ ہمیں جو صحافی ہیں، جو سب نے کام کیا، لوگوں کے لیے روزگار کے لیے کام کیا ہے، روزگار کی فراہمی کے لیے کام کیا ہے۔ باقی جو چیزیں ہیں مطلب ہم نے دیکھی ہوئی کلب میں معاملات جو بھی ہیں، ہم نے کلب کا جو جتنا سسٹم ہے کلاؤڈ بیس کر دیا ہے۔ پاکستان کا پہلا کلب ہے جہاں پر جس کی اپنی موبائل اپلیکیشن موجود ہے، آپ موبائل اپلیکیشن اپنا پروفائل اپڈیٹ کر سکتے ہیں، آپ جتنا کھانا کھائیں گے، جو بھی اپنے ڈیزورس پہ آ جائیں گے، اور جتنا بھی ہمارا سسٹم ہے تو کلاؤڈ بیس ہو گیا۔ اس کے علاوہ مزید جو ایک میری جو دل خواہش تھی جو نہیں ہو سکی کہ صحافی، ایسے صحافی جن کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کے اہل خانہ کی کفالت کوئی پراپر پروگرام ہونا چاہیے۔ اصل میں تو یہ کام UGS کا ہے، لیکن UGS تقسیم ہو گئی ہے، یہ کام ہو نہیں پا رہا۔ تو میں میری ذاتی خواہش ہے، دلی خواہش ہے کہ کوئی ایسا سیٹ اپ بھی ہونا چاہیے، کوئی فاؤنڈیشن ہونی چاہیے، کوئی ٹرسٹ ہونا چاہیے جو ایسے لوگوں کی جن صحافی کا انتقال ہو جاتا ہے ان کے اہل خانہ کی کفالت کا ذمہ داری لے۔ اور یعنی میرے پاس لوگ آتے ہیں، خواتین آتی ہیں جو ممبران کی بیوہ وہ آتی ہیں، تو بہت سارے لوگ اچھی پوزیشن پہ نہیں ہیں، ان کے مالی مسائل، ان کے بعد ان سے رابطہ ہمارا ختم ہو جاتا ہے باقی معاملات میں۔ تو انشاءاللہ میری کوشش ہے انشاءاللہ کہ ہم اس کام کو بھی کلب نہیں کر سکتے، کلب سے انشاءاللہ اس کو سیٹ اپ بنائیں۔ اپنے بارے میں تھوڑا سا بریف کریں، آپ کا پورا اسم گرامی کیا ہے اور گجراتی کے حوالے سے آپ کیا ہمیں اویئرنیس دیں گے سر؟ جناب میرا نام مسرور ہے، میں PTV میں 37 سال
साल मैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर रहा हूँ और हमारे कादिर सलाट का साथी रहा हूँ। 37 साल बहुत बड़ा अरसा है मैंने टीवी में गुजारा है। स्क्रिप्ट का काम किया है मैंने, अभी मैं अफसाने कालम और तहकीक का काम करता हूँ। उस तहकीक से ये पता पड़ता है कि जब दुनिया के लोग यहाँ इंडस की तरफ आए थे, ये सिंधु नदी था ना, उसमें ये फूल था जिसमें कपास उगती थी। उन लोगों ने ये देखा कि कपास से ये लोग अजरक बना रहे हैं और ये सारा कुछ कपड़े बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि तो बड़ी इंडस्ट्री है। तो उसका सिंध का नाम इंडस हो गया। वो इंडस जो है ना इंडिया तक चला गया। वो इंडिया जो है ना, इंडिया या हिंदुस्तान या इंडिया ये एक ही है। अब ये पूरी दुनिया में ये जो सरजमीन है उसमें हमारा जो सिंधी का बेसिक स्क्रिप्ट है मोहनजोदड़ो से जुमला है, वो भी वही ज्योमेट्रिकली है। अब देखिए आपका जो मेमनी और जो गुजराती स्क्रिप्ट है वो भी ज्योमेट्रिकल है। आप देख लीजिए हमारा एक संबंध जो है तारीखी तौर पे एक है, हम अलग नहीं है। गुजरात है, मराठा है, मलयालम है, तेलुगु है, ये सारी हमारी इस ज़मीन की ज़बान है और हम एक जुड़े हुए हैं। अब ये हुआ है कि ज़ाहिर है पाकिस्तान बना है तो कुछ किंडरगार्टन स्कूल बने हैं, बड़े स्कूल बने हैं, तो इस तरह से हम जुदा जुदा हो गए हैं, वरना हम एक हैं। पाकिस्तान बनने के बाद भी हम अब जो साथी हैं हम हैं एक। तो सिर्फ ये कि पोलिटिकली नज़रियाती लोगों ने इधर उधर की बातें करनी हैं, इस वजह से हम कहीं कहीं एक दूसरे से जुदा हो गए हैं, वरना हम एक हैं। बहुत बहुत